Hello everyone. We have already seen the various functions, the two functions that were used to solve problems related to the binomial distribution using the Excel software. In this video, we can go through similar functions associated with some other known distributions that we have already studied, which is included in our syllabus. The next distribution that we are going to consider is the Poisson distribution. Actually, എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെയും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ടു മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് വെയർ ആക്ച്വലി ബൈനോം ഡിസ്റ്റ് ആൻഡ് ബൈനോം ഇൻവേഴ്സ്. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ബൈനോം ഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എഫക്ട്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനാണ്. Binom inverse, on the other hand, was used to find the value of x when fx is given. ഇതിനോട് സിമിലർ ആണ് മറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും. പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ പഠിക്കാനുള്ളൂ, വിച്ച് ഇസ് ദ പോസോൺ ഡിസ്റ്റ്. ഞാൻ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്ക്രോൾ ഡൗൺ, ഗോ ടു പി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പോസോൺ ഡിസ്റ്റ്. Poisson dist എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അതിനുള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എയ്തർ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്മോൾ എഫക്ട്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മേ ബി എഫ് ഓഫ് 6, small f of 6. We have a Poisson distribution with parameter lambda is equal to 12 and we have to find the value of f of 6. Then what you have to do is you have to click the cell where you want the answer, go to more functions, statistical, then Poisson dist. X എന്ന് പറയുന്ന argument, that is the value of x for which you have to find fx. For here it is 6. Mean is actually Poisson's mean എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ലാംഡ. സോ മീൻ്റെ സ്ഥലത്ത് you have to give the value for lambda. Cumulative, as always, is a logical function. You have to give either true or false. True എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it gives you the cumulative probability. Cumulative probability എന്ന് വെച്ചാൽ capital Fx. False എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it gives you the Poisson probability mass function, which is the PDF. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ PDF ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. So I am giving it as false and you are giving okay. So this is the value of the PDF. Then suppose we want the value for capital F of maybe 3. So what I have to do is again go to the same function Poisson dist, give the value of 3 here, give the value of 12. It is the same distribution, so lambda equal to 12, and in cumulative you have to give true. So this is the value for capital F of 3 when x has the Poisson distribution. Poisson's കേസിൽ Poisson inverse എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെ Poisson inverse എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിനകത്തില്ല. So we will go to our next function, which is the normal distribution. As we have studied in our theory, classrooms, normal distribution, actually two types of normal distributions are considered by us. One is the ordinary normal distribution with mean mu and standard deviation sigma, and the next one is the standard normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ കേസിലെയും ഫങ്ഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. So when x has a normal distribution n mu sigma, to find the value of small f of x or capital F of x, we have to use the function norm dist. So the function norm dist is used, norm dot dist is used to find the values of small fx and capital Fx. In the case of Poisson distribution, it was Poisson dot dist. So here we can go to, we can click a cell. Suppose we want to find the value for small f of 46. What you have to do is click the cell. I have already used the functions, for sake of convenience I am taking the functions from here. നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ you have to go to more functions and now normal route ലൂടെ പോകണം. So we have the function norm dist. അതിനകത്ത് x ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 46 ആണ്. Mean is the value for mu.
parameter specify ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിന് probability calculate ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Assume that our normal distribution has mean maybe 20 and standard deviation 3 or 4. So we have a normal distribution with mean 20 and standard deviation 4, and we have to find the value for f of 46. So small PDF ആയത് കാരണം you have to give false here and give OK, and you get the value small f of 46. Normal continuous distributions ന്റെ PDF values നമ്മൾ tables ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാറില്ല. ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് PDF ന്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂസ് എക്സലിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. So അതിൻ്റെ സെയിം, സപ്പോസ് we want to find the value for capital, maybe capital F of 26, then you have to go same norm dot dist, x is 26, mean is we considered the mean as 20 and standard deviation is 4 and cumulative is true. So in order to find the value for the PDF or the capital distribution function capital Fx, you have to provide the values of x and the values of mean and standard deviation. So for this example, we considered mean as 20 and standard deviation as 4, and the function used was norm dist. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് norm inverse. So norm norm dot inv, this function is used to find the value of x. x ൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ PDF ഓ DF ഓ കിട്ടാൻ norm distum, CDF ൻ്റെ വാല്യൂ, അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോം ഡോട്ട് ഇൻവേഴ്സും ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ CDF ഉണ്ട്. സപ്പോസ് വി നോ ദാറ്റ് f ഓഫ് സംതിങ് is equal to 0.4895. We have to find the value of x. We know that the distribution has normal distribution has mean 20 and standard deviation 4. That is fx ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം, mean അറിയാം, standard deviation അറിയാം, അതായത് mu അറിയാം, sigma അറിയാം. You have to find the value for x. അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് norm dot inverse. So what you have to do is click a cell where you want the answer, go to norm dot inverse. Norm dot inverse-ൽ 3 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട്. ഓൾവേസ് റീഡ് ദിസ് ലൈൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡൗട്ട്. റിട്ടേൺസ് ദി this is actually the explanation of the function. It returns the inverse of the normal cumulative distribution function. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ തിരിച്ചു തരിക. അതായത് എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് എക്സിനെ തരിക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കൂ. ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വൺസ് മോർ. നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്, അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. ഈ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എക്സിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി വിൽ ട്രൈ ഇറ്റ് വൺസ് മോർ. വി വിൽ ഗോ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ norm dot inverse, give the value of the probability. നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ 0.4895 ആണ്. സോ 0.4895. mean is mu, which is 20, standard deviation is 4, and you are giving OK, and this is the value for x. Okay, so normal distribution n mu sigma ക്ക് corresponding ആയിട്ട് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് norm dot distum, അടുത്തത് norm dot inverse. Norm dot dist gives you the values of small fx or capital Fx, and norm dot inverse gives you the value of capital X corresponding to a particular value of fx, capital Fx. ഈ രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മീനും സിഗ്മ, അതായത് മ്യൂവും സിഗ്മയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Those values should be given as the arguments. ഇനി we'll come to the next distribution, which is the standard normal distribution.
ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ 0യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 1ഉം ആണ്. അതുകൊണ്ട് മ്യൂ സിഗ്മയൊന്നും വാല്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ദോസ് വാല്യൂസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോം എസ് ഡോട്ട് ഡിസ്റ്റും നോം എസ് ഡോട്ട് ഇൻവേഴ്സും ആണ്. നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. So in order to find the value of same cases തന്നെ എടുക്കാം, f of 46ഉം capital F of 26. So to find small f of 46, go to more functions, statistical, norm s dist. This is the function that you have to use, norm s dist. You just have to give the value of z, norm s, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ we normally denote the random variable as z, x എന്ന് പറയാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണത് z എന്ന് തന്നെ വാല്യൂ ചോദിക്കുന്നത്. So you have to give the value for z all. നമ്മളുടെ കേസിൽ ഇവിടെ x എന്ന് പറഞ്ഞാലും there is nothing wrong. So we are giving 46 here. PDF ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So I am going to give false here and okay. 46ന്റെ corresponding probability is 0. അത് അത്രയും സ്മോൾ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നോർമൽ എൻ മ്യൂ സിഗ്മയിൽ അത് ഇത്ര ചെറുതായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ, നമുക്ക് മച്ച് ലെസർ. വി ക്യാൻ ട്രൈ വിത്ത് മേ ബി എഫ് ഓഫ് 4 ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. വി ക്യാൻ ഗിവ് എഫ് ഓഫ് 4. യാ, എഫ് ഓഫ് 4 ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് എ ഹയർ വാല്യൂ. Now coming to f of capital F of 26, you have to again take the function norm s dist, give the value 26 here, give the value true here and click OK. Or it has come to a very large number. നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരിടത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തിരിച്ച് ആ വഴി എല്ലാം പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം കണ്ടോ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഫോർമുല ബാർ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഫോർമുല ബാർ. സ്ക്രീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ബോഡിയിൽ യു ക്യാൻ ഓൺലി സീ ദി ആൻസർ, പക്ഷേ എന്താണ് ആ ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഫോർമുല ബാർ. സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 26 ഐ വാണ്ട് എഫ് ഓഫ് 2, ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ go click the answer, go to the formula bar, change the 26 to 2 and press enter. So ഈ രീതിയിൽ ഒരിക്കൽ എൻ്റർ ചെയ്ത ഫോർമുല എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. So these are norm s dist and norm s inverse. Now there is one more, the next function which is the chi-square distribution. Chi-square distribution ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സാധാരണ n അല്ലെങ്കിൽ n-1 ആണ് നമ്മൾ പറയാറ്. സോ n ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് chi ഡിസ്റ്റും chi ഇൻവേഴ്സും ആണ്. chi dist and chi inverse. Of course values കിട്ടണമെങ്കിൽ degrees of freedom provide ചെയ്യണം. We can take an example of degrees of freedom 13. So what you have to find the value of f of x and capital F of x. What you have to do is you have to go, I've already taken the function, okay, we'll go take it from here. Chi square dist, sorry, it's not chi dist, it is chi square dist. So I am taking chi square dist. It is asking the value of x. So suppose I want to find small f of 20. Degrees of freedom is 13, cumulative is false. So this is the value of f of 20. x in the value 20 എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. Suppose I want capital F of 8. Go to again take chi dist, then I am giving 8 here, degrees of freedom is 13, cumulative is true. So that is the value for capital F of 8. Now coming to the inverse. ഇവിടെയും ഞാൻ inverse പറഞ്ഞില്ല. Inverse is exactly the same. It gives you the value of capital X. It gives you the value of capital X corresponding to a particular value of capital Fx. അതായത് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. സപ്പോസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0.24 ആണെങ്കിൽ
അതായത് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് is equal to 0.24. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിൻ്റെ കേസിലെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് എന്നല്ല പൊതുവേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിൻ്റെ എല്ലാ കേസിലും വി റൈറ്റ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആസ് ഇസഡ്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് norm s inverse. So you have to click where you want the answer, go to function, statistical, norm s inverse, norm s inverse, give the value of the probability. കാരണം ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വേറൊന്നും ഇല്ല, മീൻ 0യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 1ഉം ആണ്. അതുകൊണ്ട് you just have to give the value of the probability which is 0.24 and you get the answer. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ആയാലും അത് -∞ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വേരിയബിൾ ആണ്. സോ ആൻസർ ക്യാൻ എയ്തർ ബി നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്. നമ്മൾ ആ നോർമൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില സമയത്ത് ആ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ വിൽ ബി ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് 0. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, നോർമൽ കർവ് മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ അറിയാം, ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യുവർ ഇസഡ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. സോ ഇസഡിൻ്റെയും നോം ഇൻവേഴ്സ്, നോം എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് ക്യാൻ എയ്തർ ബി നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്. എങ്ങനെ വന്നാലും ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു കൈ ഇൻവേഴ്സ്. സെയിം, ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അടുത്ത നമ്മൾ അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. സോ എൻ്റെ കൈ അല്ല, കൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഫങ്ഷൻ. Chi square distum, chi square inverse. So here what does it give? Again it gives a value of x corresponding to a particular value of fx. So suppose here your fx is equal to 0.35. The corresponding x chi square distribution ആണെങ്കിൽ go to more functions, statistical, take chi square inverse. Okay, returns the inverse of the left tailed probability of the chi square distribution. Left tailed probability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x less than or equal to small x, അതാണ് left tailed probability, അതായത് capital Fx തന്നെ. So you have to give the probability 0.35 here. The degrees of freedom was 13. Okay, so this is the value of x. Again chi square കേസിൽ നമ്മൾ x എന്ന് പറയില്ല, ആ റാൻഡം വേരിയബിളിനെ chi square എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ x എന്ന് തന്നെ എഴുതിയത്. സോ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ലൈക്ക് എവ്രി അതർ നോർമൽ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഓർത്തോള് ഡിസ്റ്റ് എന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് മുന്നേ പറഞ്ഞാണ്, ഡിസ്റ്റ് എന്ന എക്സ്റ്റൻഷനുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും നമുക്ക് PDF അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് തരും. ഇൻവേഴ്സ് എന്ന എക്സ്റ്റൻഷനുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് തരും. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫക്സിൻ്റെയാണ്. അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. സോ സിമിലർലി ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ടി ഡിസ്റ്റും ടി ഇൻവേഴ്സും. ടി ഡിസ്റ്റ്, ടി ഇൻവേഴ്സ്, ടി ഡിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടി ഇൻവേഴ്സ്. വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ. ഹിയർ ഓൾസോ നമ്മൾ ടിയുടെ റാൻഡം വേരിയബിളിനെ സാധാരണ ടി എന്ന് തന്നെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ്. സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ദ PDF, the value of the PDF f of maybe 21. So what I have to do is ഇവിടെയും ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ്, അതായത് ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണുള്ളത്. പാരാമീറ്റർ എന്നല്ല, ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 8 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് f of 21. So what you have to do is go to more functions, statistical, come down to T, PQRS, T dist. Again ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ടി ഡിസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. നമ്മളുടെ ടി ടേബിൾസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ
ടി ടേബിൾസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി വാസ് ഗിവൺ ഓൺ ദ ടോപ്പ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ തന്നെ 2 ലെയർ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ലൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയതും ഒന്ന് ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയതും. എന്തായിരുന്നു അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? ടി ടേബിൾസിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് താഴോട്ട് കിടക്കുന്നത്, അകത്ത് മൊത്തം കിടക്കുന്നത് ടിയുടെ വാല്യൂസ് ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റീസ് ആ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ 2 ലെയറായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം തിൻ ലെറ്റേഴ്സിലും ഒരെണ്ണം വളരെ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിലും. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയത് 2 tailed പ്രോബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, തിൻ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതുന്നത് 1 tailed പ്രോബിലിറ്റിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടി ഡിസ്റ്റിൻ്റെ 3 ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് സിമ്പിൾ ടി ഡിസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ ടി ഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ ലെഫ്റ്റ് tailed സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ, അതാണ് ലെഫ്റ്റ് tailed. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ tailed പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ടി ഡിസ്റ്റ് തരുന്നത്. ടി ഡിസ്റ്റ് 2t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ടേബിളിലെ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് തരുന്നത് 2 tailed സ്റ്റുഡൻസ് ടി പ്രോബിലിറ്റിയാണ്. ഈ മൂന്നാമത്തേത് ടി ഡിസ്റ്റ് ഡോട്ട് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ 1- ആണ്. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ദിസ് ഗിവ്സ് യു ദ റൈറ്റ് tailed പ്രോബിലിറ്റി പി ഓഫ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ആൽഫ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ടിയുടെ കേസിൽ 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ടി ഡിസ്റ്റ്, സാധാരണ ടി ഡിസ്റ്റ്. ടി ഡിസ്റ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫയാണ്. ഞാനതിനെ ടി എ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡിസ്റ്റ് ഡോട്ട് 2t ആണ്. ഡോട്ട് 2t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 tailed. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് T dist 2t gives you the probability of mod t, mod t less than or equal to t alpha. Okay, mod t less than or equal to t alpha. ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ you have to use t dist 2t. ഇത് വെറും ടി ഡിസ്റ്റ്, അടുത്ത ടി ഡിസ്റ്റ് 2t, പിന്നെ ഒരു ടി ഡിസ്റ്റ് ആർ ടി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡിസ്റ്റ് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് തരുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ആൽഫ. കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. ഗ്രേറ്ററോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഇടാൻ കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് മച്ച് ഡിഫറൻസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളത്. ടി ഡിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് here it is T dist, which gives you the value of t less than or equal to t alpha. T dist 2t gives you p of t, actually I think it is p of t greater than or equal to t alpha. I have made a mistake there, we'll correct it. And the next one is p of t greater than t alpha. Okay, so we will just examine. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എറർ ഉണ്ട്. ടേബിളിലുള്ള അതേ വാല്യൂസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ വാല്യൂ ഓഫ്, ഓർ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വെരിഫൈ. ഐ ഹവ് ഗോട്ട്, പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ഓർ മോഡ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ. എനിവേ വി വിൽ ഹാവ് ടു ട്രൈ ഓൾ ദീസ് 3. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, 3 ഫങ്ഷൻസ്: ടി ഡിസ്റ്റ് 2t ആൻഡ് ടി ഡിസ്റ്റ് ആർ ടി. ഒന്നൊന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. സോ സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ്, instead of this I'll just explicitly write it. Suppose I want to find probability of t greater than 5. That is, I have got a t distribution with degrees of freedom 8. I want to find probability of t greater than or equal to 5. Greater than or equal to 5 എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? You have to go to the function t dist dot rt.
നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കണം. സോ ഐ നീഡ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു tdist.rt. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് യു ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ്, അതായത് 5. അടുത്ത ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിച്ച് ഇസ് 8 ആൻഡ് ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ probability of t greater than 5. Suppose I want to find probability of t less than or equal to, less than or equal to എന്നായാലും less than ആയാലും സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. less than or equal to 4.68. So what we should do, ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം 1 മൈനസ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രോബിലിറ്റി തരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? tdist എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു more functions, statistical, scroll down, you have to take t.dist, okay, and give the value of x which is 4.68, then degrees of freedom which is 8. ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ ഓർത്തോണം, ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 4.68ഉം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് വേണ്ടത്. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എക്സ്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഗിവ് ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് 4.68. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് t.dist. tdist എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഇനിയും സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് t ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.25. മോഡ് t ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.25. സോ ഫോർ ദാറ്റ് മോഡ്ലെസ് വെച്ചാൽ ടു ടൈൽഡ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ടു ടൈൽഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഫംഗ്ഷൻ tdist.2t. So we are coming to tdist.2t. You are asked the value for x which is 1.25 and you have to give the degrees of freedom which is 8 and the answer is 0.24. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു എണ്ണം, അതായത് t.distന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ, ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് പി ഡി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ, അതായത് സപ്പോസ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് 4.28. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കേണ്ട പി ഡി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 3 ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിൽ ഈ ഒരേ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം t.distന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഓപ്ഷനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആണ്, ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി ഡി എഫ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഫംഗ്ഷൻ t.dist, give the value of x as 4.28, degrees of freedom as 8 and cumulative as false. ഇപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആണ്, ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി ഡി എഫ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ t.dist.